Hello, welcome back everyone. So आज चाहिँ हामी त्यही paronyms, homophones हरुको MCQ solve गर्न गइरहेका छौं where we got like different spellings and different meanings just यिनीहरुको pronunciation चाहिँ सेम हुन्छ. So यसमा चाहिँ हामी हेर्छौं कि हामी कसरी pronunciation सेम हुँदा हुँदै नि meaning different हुँदा कसरी हामी sentence मा use गर्छौं. And this is equally important for your bridge course as यस्तै option आउँछ and then you have to like choose the correct option. So let's start. First question we have is, can I go to the party? Dash. Now there is 2, 2 and 2. So यो 2 भनेको के भयो भने this 2 is for a number. So यो चाहिँ number लाई denote गर्छ. So can I go to the party 2? यो 2 चाहिँ हामी किन use गर्छौं भने this is basically used in sentence that I was about to go to school or I was about to go to some places. तर यो 2 चाहिँ किन युज हुन्छ भने you are just asking someone, can I do this too? Like म पनि यो गर्न सक्छु र or else म पनि यो खान सक्छु र. So for that reason you use TOO2. So यहाँ चाहिँ के छ भने can I go to the party dash question mark. यसमा चाहिँ सोधिरहेछ म पनि पार्टीमा जान सक्छु र. So त्यसको लागि चाहिँ we use TOO2. Next question we have is, this is my favorite dash of jeans. एउटा चाहिँ हाम्रो fruit भयो, अर्को चाहिँ pear भयो, like there are like 3 pear. यसको spelling हरु चाहिँ same, pronunciation चाहिँ same छ, तर spelling र meaning हरु चाहिँ different छ. So यो त fruit छ हैन. This is my favorite dash of jeans. अब we know when we have like one thing त्यसलाई चाहिँ हामी specifically denote गर्छौं, but when we have two things like कुनै एउटा for example pair of earrings, like we have 2 earrings तर त्यो एउटा earring भन्नको लागि we say pair of earrings, we say pair of socks, we say pair of shoes, we denote it like that हैन. So त्यो pair को spelling चाहिँ के हो भने PAIR. So यहाँ चाहिँ त्यो यहाँ छ, so we use option B, which is PAIR. Now the next question we have is, I dash an email to my aunt in USA. Sent. तीनटै sent नै हो, तर तीनटैको meaning अनि spelling चाहिँ भिन्न छ, लाइक फरक छ. यो sent भनेको के हो भने पठाउनु, यो sent भनेको के हो भने smell, scent को जुन हाम्रो smell आउँछ त्यो. यो sent भनेको चाहिँ currency भयो. So let's see now. I dash an email to my aunt. पैसा त पठाउँदैन इमेलमा, sent पनि पठाउँदैन इमेलमा, यो चाहिँ पठाउनु भयो हैन. So I sent an email to my aunt. So we use sent. Now the next question we have is, the children got dash during the lecture. Bored. यो board भनेको चाहिँ यो board भयो, like यो this is a kind of board that we stick it on wall. त्यो जुन पनि किसिमको board हुन सक्छ, तर यो board भनेको के हो भने चाहिँ यो board भनेको थाकेर लाइक हुन्छ नि एकदमै बोरिङ काइन्ड अफ छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी BORED भन्छौं. So for here the correct option is BORED. The children got bored during the lecture. Next question, Mr. and Mrs. Littles like to work in dash garden. There and there. So see, यो चाहिँ के हो भने this is not there. This is more than that. This is like they are, denoting it to they are को short form हो यो. And this there we use it for places like keep it there or keep it on the table or something like that. तर यो there चाहिँ हामी किन use गर्छौं, यो there चाहिँ हामी like हुन्छ नि मान्छेहरुलाई denote गर्नको लागि use गर्छौं. We have discussed this previously as well. So this is for denoting places, this is for denoting like people, and this is like this is like it's they are भन्न खोजेको. This is like this short form of they are. So let's see now. Mr. and Mrs. Littles like to work in dash garden. यसको if हामीले meaning हेर्यो भने Mr. and Littles Mr. and Mrs. Littles लाई आफ्नो गार्डनमा काम गर्न मन लाग्छ. अब आफ्नोलाई चाहिँ कसरी
देखाउने त यिनीहरूलाई आफ्नो गार्डनमा काम गर्न मन लाग्छ यो हामीलाई थाहा छ तर हामीलाई यसलाई डिनोट गर्नु छ सो वी विल डिनोट इट लाइक देयर गार्डन अब यसमा चाहिँ कुन चाहिँ देयर युज हुन्छ सो as we know कि यो मान्छे like these are like two people अनि there is used for people so यसलाई चाहिँ we use THEIR Mr. and Mrs. Littles like to work in their garden. Now we will move on to another question. So moving on to another question that we have is Arya is going to dash his work boots today. अनि हामीसँग अप्सन छ एउटा चाहिँ वेयर अनि अर्को पनि वेयर सो यो वेयर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ फेरि एकदमै सेम आउँछ वेयर र वेयरको तर यिनीहरूको स्पेलिङमा फर्स्टली डिफ्रेन्स छ त्यसमाथि यसको मिनिङ पनि डिफ्रेन्ट छ वेयर भनेको के भयो भने लगाउनु कुनै पनि कुरा लगाउनु लाइक फर इक्जाम्पल वी वेयर क्लोथ्स आई वेयर इयरिङ्स आई वेयर माई लिपस्टिक आई वेयर येलो कलर सो त्यो वेयर भनेको के भयो भने म लगाउँदैछु त्यो कुरालाई तर यो वेयर भनेको के भयो भने टु बी स्पेसिफिक अबाउट लाइक हुन्छ नि पटरीहरूको के बनाएको हुन्छ एल्स कुनै स्पेसिफिक कुराहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी वेयर भन्छौँ वेयर भनेर डिनोट गर्छौँ अनि यो वेयर भनेको चाहिँ लगाउनु भयो सो नाउ लेट्स सी लुक एट द क्वेसन कि वाट इज क्वेसन आस्किङ अस फर आर्या इज गोइङ टु ड्यास हिज वर्क बुट्स टुडे हिज वर्क बुट्स भनेको के भयो भने त जुत्ता भयो होइन अब जुत्तालाई त पक्कै पनि लगाउँछ होला हिज वर्क बुट्सलाई हिज गोइङ टु वेयर इट टुडे हिज गोइङ टु वेयर इट टुडे सो आर्या इज गोइङ टु वेयर Now the next question we have is, do you think it is going to dash this afternoon? Rain. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने दिस रेन भनेको चाहिँ मोनार्कहरूको चाहिँ रुल्सहरू भयो दिस इज टिपिकली डिनोटेड टु द मोनार्कीहरूको थिङ एन्ड रेन भनेको चाहिँ के भयो भने त पानी परेको अनि यो रेन भनेको के भयो भने चाहिँ घोडाहरूलाई जुन स्ट्र्यापले समातेको हुन्छ नि लाइक वेन युआर राइडिङ अ हर्स यु हेभ अ स्ट्र्याप विच इज युज टु कन्ट्रोल द हर्स सो त्यो स्ट्र्यापलाई चाहिँ हामी रेन भनेर भन्ने गर्छौँ अब यहाँ हामी क्वेसन हेरौँ त डु यु थिङ्क इट इज गोइङ टु ड्यास दिस आफ्टरनुन अब द क्वेसन इज आस्किङ लाइक द क्वेसन इज स्पेसिफिकली आस्किङ फर समथिङ होइन अब रेन त पक्कै पनि हुँदैन किनभने हर्सको कतै मेन्सन पनि छैन एन्ड देयर इज नथिङ रिलेटेड टु देयर इज गोइङ टु रेन दिस आफ्टरनुन भनेर द्याट कान्ट बी रेन भनेको नि भएन किनभने इट्स लाइक द रुल्स सो द करेक्ट अप्सन फर हियर इज डु यु थिङ्क इट इज गोइङ टु रेन दिस आफ्टरनुन तिमीलाई लाग्छ कि आज पानी पर्न सक्छ भनेर वी युज इट एज रेन Now the next question we have is I saw a restaurant just off dash about a mile ago. एउटा चाहिँ छ रोड अर्को चाहिँ छ रोड सो यो चाहिँ के हो भने रोड भनेको पाथ भयो होइन जस्तो कि हाइवे स्ट्रिट जसमा चाहिँ हामी गाडीहरू चलाउने गर्छौँ एक्सेट्रा यो चाहिँ राइडको पास्ट फर्म हो यो रोड भनेको राइडको पास्ट फर्म भयो यो रोड भनेको हाइवे अर स्ट्रिट भयो अब हेरौँ न क्वेसन आई सो अ रेस्टुरेन्ट जस्ट अफ द ड्यास अबाउट अ माइल अगो सो उसले रेस्टुरेन्ट हेऱ्यो कता हेऱ्यो त हिजो हेऱ्यो लाइक हिवेनी रोड नो ही सो अ रेस्टुरेन्ट जस्ट अफ द रोड अबाउट अ माइल अगो अलि माइल अघि उसले चाहिँ लाइक अफ द रोड एउटा रेस्टुरेन्ट भेटेको थियो सो नाउ वी राइट हियर ROAD. So the next question we have is Arya's brother is in a dash which plays pop music. Band. यो band भनेको के हो भने चाहिँ this is for musicians अनि लाइक हुन्छ नि ड्रमरहरूको गिटारिस्टहरूको पियानिस्टहरूको यो सबैजनाको एउटा कलेक्सन जतिखेर बन्छ फर रिलिजिङ अ स्पेसिफिक सङ अर समथिङ इन द्याट टुगेदर होइन त्यसलाई चाहिँ हामी ब्यान्ड भन्ने गर्छौँ तर यो ब्यान्ड भनेको के भयो भने कुनै कुरालाई ब्यान्ड गरिदिनु फर इक्जाम्पल येलो कलर इज ब्यान्ड
at this in this place, or else smoking is banned here, or else this shampoo product got banned in 2010. सो यो भनेको चाहिँ के हो भने स्ट्रिक्टली त्यसलाई अलाउ नगर्ने खालको, लाइक त्यो ठाउँमा तिमी त्यो गर्न सक्दैनौ भनेर दिस इज द मिनिङ अफ दिस ब्यान्ड. अनि यो ब्यान्ड भनेको चाहिँ कुनै पनि ग्रुप अफ म्युजिसियन्सहरूको जतिखेर वेन दे आर कम्पाइल्ड टुगेदर विथ डिफ्रेन्ट आर्टिस्ट, सो तिनीहरूलाई चाहिँ हामी यो ब्यान्ड भन्ने गर्छौँ. सो आर्याज ब्रदर इज इन आर ड्यास विच प्लेज पप म्युजिक, विच प्लेज पप म्युजिक. यहाँ पप म्युजिकको कुरा भइरहेको छ, देन प्रोबब्ली द्याट आर्याज ब्रदर मस्ट बी इन द ब्यान्ड. नाउ द नेक्स्ट क्वेसन वी हेभ इज आदित्य वान्ट्स हर सक्स. आदित्य वान्ट्स हिज सक्स. आदित्य वान्ट्स हिज सक्स बिकज his toes are cold. Aditya wants his socks because his dash are cold. एउटा चाहिँ toes भयो, अर्को पनि toes भयो. अब दुवै toesमा के डिफरेन्स छ भने यो भनेको चाहिँ दिस इज अ हाम्रो खुट्टाको टोलाई डिनोट गरिरहेको छ, एन्ड यो टोजको मिनिङ त सबैलाई थाहा होला. तर यो टो भनेको के भयो भने वेन एभर यु आर लाइक पार्किङ यर कार अर यो बाइक अर यो एनी काइन्ड अफ भेहिकल इन अ नन पार्किङ एरिया, देन हुन्छ नि एउटा त्यो कार आएर उठाएर लग्ने. सो दे बेसिकली टो योर कार्स अर तिम्रो लाइक गाडीहरू कुनै नि भेहिकल इफ इट इज लाइक चल्न सकेन बिच बाटोमा, देन यु जस्ट लिभ इट देयर. अनि देयर इज अ स्पेसिफिक एउटा स्पेसिफिक गाडी आउँछ एन्ड देन दे जस्ट टो योर कार अर यो बाइक अर यो साइकल टु अ स्पेसिफिक प्लेस होइन. सो त्यो ठाउँसम्म टो गरेर लग्छ तिम्रो गाडीलाई, किनभने त्यो गाडी चल्न सकेको छैन. सो त्यसलाई चाहिँ हामी TOW टो भन्छौँ, एन्ड द्याट इज वाट इट इज लाइक टोज. अनि टोज यसमा चाहिँ हेरौँ न, आदित्य वान्ट्स हिज सक्स बिकज हिज ड्यास आर कोल्ड. अब यहाँ गाडी कतै मेन्सन छैन, यहाँ टो गर्ने पनि कतै मेन्सन छैन. अनि लाइक सक्सको कुरा भइरहेछ भने सक्स त हामी खुट्टामा लगाउने गर्छौँ नि त, एन्ड देन खुट्टामा वाट इज म्याचिङ लाइक वी हेभ लाइक टोज, सो वी युज TOES. सो नाउ सी न, आदित्य वान्ट्स हिज सक्स बिकज हिज टोज आर कोल्ड. उसको खुट्टा लाइक हुन्छ नि फिटमा उसको टो एकदमै कोल्ड भइरहेछ, द्याट इज वाइ ही वान्ट्स सक्स. So now we will move on to another question. Moving on to another question that we have is, the teacher walked down the dash between the rows of desks. Aisle. अब चाहिँ हामीसँग दुईवटा आयल छ, तर स्पेलिङ चाहिँ दुवैको डिफ्रेन्ट छ. प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि चाहिँ दुवैको सेम आउँछ, तर स्पेलिङ र मिनिङ दुवै डिफ्रेन्ट छ. यो आयल भनेको के हो भने चाहिँ दिस इज बेसिकली वेन यु वक डाउन द आयल्स, जुन हामी रिफर गर्छौँ नि. वी नो द्याट सेलिब्रिटिज आर अल्सो वकिङ डाउन द आयल अर ड्युरिङ अ वेडिङ पनि द ब्राइड एन्ड ग्रुम वक डाउन द आयल. त्यो आयल भनेको चाहिँ एउटा त्यो पाथवे हुन्छ नि, त्यो ठाउँ जताबाट हामी हिँडेर जान्छौँ कुनै पनि ठाउँको बिचबाट यसो बनाएको त्यो ठुलो पाथवे, सो द्याट इज नन एज आयल्स. तर अर्को आयल भनेको चाहिँ के भयो भने अर्को आयल भनेको चाहिँ आइल्यान्ड हो. सो नाउ लेट्स सी, द टिचर वक डाउन द ड्यास बिट्विन द टु रोज अफ डेस्क. लेट्स इमेजिन कि यो एउटा रो छ, यो अर्को रो छ, अनि त्यो बिचबाट टिचर इज वकिङ. सो अब यसलाई चाहिँ हामी आइल्यान्ड भन्नु त मिलेन नि. सो यो आयल भनेको त आइल्यान्ड भयो. सो द करेक्ट अप्सन फर हियर इज अप्सन A, विच इज आयल. Now we look at the next question, that is, Aditya has a dash in her shoulder, in his shoulder. So we have pain and pain. अब यसमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भने पेन भनेको के भयो भने
विन्डोजहरुको त्यो ग्लासमा जुन हुन्छ नि त्यो एउटा सिंगल शीट अफ ग्लास विन्डोजहरुमा बनाएको त्यसलाई चाहिँ हामी पेन भन्छ एउटा पेन भनेको चाहिँ त्यो भयो अर्को पेन भनेको चाहिँ ब्रेड पनि हुन्छ लाइक इन फ्रेन्च यु कल ब्रेड अ पेन सो पेन भनेको चाहिँ त्यो भयो यो पेन भनेको चाहिँ के हो त यो पेन भनेको दुख्नु हो लाइक इफ मैले आफ्नो I got my hand fractured and I have a pain or else I have a pain in my head or else I have a pain in my stomach त्यो भनेको के भयो भने मलाई मेरो पेट दुखिरहेछ मेरो टाउको दुखिरहेछ त्यस्तो पेन चाहिँ त्यो भयो सो न आदित्य has a dash in his shoulder अब शोल्डरमा चाहिँ के हुन्छ त this pain is basically referring to a sheet of glass or a bread in French so शोल्डरमा त ग्लास र ब्रेड त हुन सक्दैन शोल्डरमा चाहिँ शोल्डर चाहिँ दुख्न चाहिँ सक्छ so that is why we use pain option B now we move on to another question that we have the school dash spoke to a group of parents principal एउटा principal भनेको के भयो भने this principal basically means head of the school school को principal or अनि sum of money पनि हुन्छ जुन हामी युज गर्छौं नि सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नलाई प्रिन्सिपल टाइम र रेट बाइ 100 सो त्यो प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ यो प्रिन्सिपल हो तर यो प्रिन्सिपल भनेको के हो भने व्हेन यु हेभ अ सेट अफ रुल्स हैन लाइक दिज आर द प्रिन्सिपल यु मस्ट फलो फर performing this experiment or like these are the set of principles you need to know भनेर सो त्यस्तो प्रिन्सिपलहरु चाहिँ त्यो हो अनि यो प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ हेड अफ स्कुल भयो सो अब यो स्कुलको मान्छेहरुले ग्रुप अफ पेरेन्ट्ससँग कुरा गरेको छ द स्कुल ड्याश स्पोक टु अ ग्रुप अफ पेरेन्ट्स अब स्कुलको ग्रुप अफ पेरेन्ट्ससँग चाहिँ कसले चाहिँ इन्टरेक्ट गर्छ त प्रोबब्ली स्कुलको प्रिन्सिपलले सो वी युज अप्सन ए व्हिच इज PAL principal Next question that we have is the clerk wants to dash as many TVs as possible. एउटा चाहिँ सेल भयो एउटा चाहिँ सेल भयो यो सेल भनेको बेच्नु हो यो सेल भनेको you can say prisonerहरुलाई जुन जेलमा राखेको हुन्छ नि त्यसलाई पनि हामी यो सेल भनेर डिनोट गर्छौं there are multiple other different sales as well जस्तै कि सेल यो चाहिँ बोट सेल गरेको भयो ओशनमा or else sale you know जतिखेर when you are in a store and then sale लागेको हुन्छ so there's like 50% off 10% off so त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसरी सेल लाई डिनोट गर्छौं there are like different wording हरु हैन जसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ सेम हुन्छ तर मिनिङ र स्पेलिङ चाहिँ एकदमै डिफरेन्स हुन्छ अब यो क्वेशनमा हेरौँ ल यो क्वेशनमा हामीलाई के चाहिन्छ त द क्लर्क वान्ट्स टु ड्याश एज मेनी टिभीज एज पोसिबल सो वी आर टकिङ अबाउट अ क्लर्क अफ अ शप हैन अनि एज मेनी टिभीज एज पोसिबल सो यो भन्न के खोजेछ भने त्यसलाई टिभी बेच्नु छ जति हुन सक्यो त्यति सो यसमा चाहिँ हामी कुन सेल युज गर्छौं पक्कै पनि द जेलर वन वी डोन्ट युज इट सो द करेक्ट अप्सन इज A SELL Now the next question we have is I don't want to talk about the dash anymore. I don't want to talk about the past. यो past भनेको के हो भने यो past भनेको I passed the test which means I didn't fail it. मैले त्यो टेस्ट लाई पास गरे पासिङ स्कोर लाएर I didn't fail it. मैले either I top or like This is basically passing or failing ko past and this is past भनेको which is like our past lai denote गर्दैछ so let's see the question which we have I don't want to talk about the dash anymore past भनेको त past हुनु हो नि so but people often don't want to talk about their past भनेको पहिलाको कुनै कुरा होला or else पहिलाको जति पनि कुरा छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नु छैन अब so we use I don't want to talk about the past anymore now we move on to another question so another question that we have is nobody dash what you are thinking अनि हामीसँग अप्सन छ nose and nose अब यो नोज भनेको के भयो भने दिस इज अ पार्ट अफ आवर बडी लाइक द पार्ट अफ आवर फेस विच इज नोज तर अर्को नोज भनेको यु नो समथिङ भनेको तिमीलाई थाहा छ त्यो कुरा
त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी इङ्ग्लिसमा भन्छौँ भने आई नो दिस थिङ, सी नोज अबाउट यु। सो उसलाई चाहिँ यो कुरा थाहा छ। सो थाहा छ भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामी इङ्ग्लिसमा नो भन्छौँ, एन्ड द्याट इज लाइक नोज। सो नोबडी ड्यास वाट यु आर थिङ्किङ, कसैलाई थाहा छैन वाट यु आर थिङ्किङ। अब यसमा चाहिँ यो नोज चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्दैन, बिकज दिस इज बेसिकली अ पार्ट अफ आवर बडी होइन। सो वी युज KNOWS। Now the next question we have is I have dash dollars in my pocket for and for. So यसमा चाहिँ के हुन्छ भने this is for, so you are just telling it I am using this for my good. So म यो के को लागि युज गरिरहेको छु, for my good. So that is the for which I am using it, and त्यो for को स्पेलिङ चाहिँ FOR छ, तर यो for चाहिँ न्युमेरिकल फर्म भयो which is this. Which is number. So let's see, I have dash dollars in my pocket. कतिवटा डलर छ, डलर्स भनेको करेन्सी भयो होइन। अब कति डलर छ त पकेटमा, सो इट विल बी $4. Now the next question we have is I need to take a dash from the exercise. Break and break. यो break भनेको के भयो भने this break basically means you want a time off होइन। लाइक मैले धेरै पढिसकेँ, now I need a break भनेको I am continuously doing something and अब चाहिँ मलाई ग्याप चाहियो for some time, so त्यो टाइम अफ पिरियडलाई हामी चाहिँ ब्रेक भन्छौँ। तर यो ब्रेक भनेको के भयो भने भेहिकलमा जुन ब्रेक हुन्छ नि हामीले ब्रेक लगाउँछौँ त्यो ब्रेक भयो। सो नाउ लेट्स सी, आई निड टु टेक अ ड्यास फ्रम द एक्सर्साइज। उसले धेरै एक्सर्साइज गर्यो होइन, अब उसलाई ब्रेक चाहियो। अब कुन चाहिँ ब्रेक हुन्छ त भेहिकललाई स्टप गर्ने ब्रेक त चाहिँदैन होला। ब्रेक भनेको यु निड अ टाइम आउट अफ यर एक्सर्साइज फर सम टाइम्स, सो वी युज BREAK. Now the next question we have is humans have hands, dogs have dash. Pause, pause. यो pause भनेको के भयो भने while we are watching a movie we have this thing. हाम्रो युट्युबमा पनि अनि त्यसमा पनि हुन्छ नि त resume र pause, त्यो चाहिँ भयो यो वाला pause PAUSE, which is basically म एकछिनको लागि यो भिडियोलाई पज गरेको छु। I am stopping this video for a while. तर यो pause भनेको के भयो भने चाहिँ बिरालो र डग्सको जुन हात हुन्छ नि त्यो जुन pause हुन्छ, so that is what this PAWS pause means. So now humans have hands, dogs have paws, which is PAWS. Dogs or cats ko hand like we call it paws. The last question for today, which is dash be here in a few minutes. He'll be here for a few minutes. He'll. यो एउटा हिल भनेको चाहिँ HEEL हिल भनेको चाहिँ हाम्रो हिल भयो जुन हामी लगाउँछौँ, लाइक वी युज स्यान्डल्स एन्ड अल, त्यसको हिल भयो। एउटा हिल भनेको के भयो भने यु नो युआर हिलिङ फ्रम यर पास्ट ट्रमाज भनेको तिमी अलिकति हुन्छ नि ट्रान्सफर्म भइरहेछौ पास्ट ट्रमाबाट, एन्ड युआर हिलिङ विच मिन्स तिम्रो अहिले सुधार हुँदैछ, सो त्यो हिल भनेको चाहिँ यो भयो। एन्ड हिल भनेको चाहिँ he will को short form हो। So now dash be here in a few minutes. यसमा चाहिँ obviously the answer is very clear. We will use the short form of he will, which is he'll be here in a few minutes. That's it for today. This is how you choose the correct options. Wording haruko meaning थाहा हुन is very very important. So yeah, that's it. Thank you.